ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣੇ। ਤੇ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। या अल्लाह पाक सुसंगल सुस कायदे अवाम फखरे एशिया साढ़े अजकल की नस्ल के कोई कुरान पाक पढ़े या उन्हें लिखे या उन्हें इस तरह सराहे, तो इस वजह से मैं सोचा कि इसी चीज़ में लैके चलना कि अपने नाल जो है रखा ताकि दुनिया भी चंगी रहे, आखिरत भी चंगी रहे। जे साडे ऑफिस दे विच मैनूं लगदा सीएम पंजाब आंदे पे हैगे आ ते उन्हां दी वजह तो साडे ऑफिस दे बाहर बड़ियां सफाइयां हो रही, बस वाले आए आ, वार्डन वाले, डॉल्फिन वाले सारे तुरे फिरदे हैगे आ। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों, की हाल तुहाडा? मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट ते सज्जनों दिन चढ़ गया वा ते हुण जाण लगा वा ऑफिस। बाकी तुहानूं आपां ऑफिस जाके मिलते हैं अज दा दिन किवें दा रहिंदा, अज आपां जाके उत्थे की करदे हैं, कित्थे इफ्तारी करदे हैं, की खाने हैं की नहीं खाने, ते आ जाओ फिर आपां चलीए ऑफिस। बाकी तुहानूं आपां ऑफिस जाके मिलते हैं, आ जाओ। लो सज्जनों तो मित्रों गल इदां वा कि अज साडे ऑफिस दे विच मैनूं लगदा सीएम पंजाब आंदे पे हैगे आ ते उन्हां दी वजह तो साडे ऑफिस दे बाहर बड़ियां सफाइयां हो रही, बस वाले आए आ, वार्डन वाले, डॉल्फिन वाले सारे तुरे फिरदे हैगे आ। साडे ऑफिस ते बाहर इदां लगा मैं पता नहीं कर्फ्यू लग गया हैगा वा ते जदों मैं आया तो मैनूं पता लगा कि साडे सीएम आ रहे हैं और सारे बंदे साडे इत्थे इंतजार करदे भी बैठे हुए हैगे आ। ते बाहर मैं तुहानूं दिखाना वा कि बाहर जिहड़े हैगे ना इस टाइम सारे सफाई सफूई कर रहे हैगे, जिहड़ा पानी थोड़ा बहुत हैगा वो भी कड्ढदे पे। नाल हनान भाई हैगे आ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨਾਨ ਭਾਈ। ਹਨਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਅੱਜ ਤੇ ਹਨਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਪ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, क्योंकि सीएम पंजाब आ रहे हैं ना, इस वजह तो सारी सफाई सफुई है अच्छी नहीं हो रही है। तो आ वापस चले गए इधर 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 नहीं कुछ तो होया कुछ तो होया कुछ तो सही दस ना की थक गए उन्होंने जाओ चल जाओ कि नहीं आना, फिर हल्का हल्का पता लग रहा है कि सीएम पंजाब नहीं भी आ रहे, सफाइयां सफुइयां हो रही। मैं तुहानूं वो दिखाना, तुसीं देखो उधर साइड ते मैं तुहानूं कैमरा करके दिखाना की हो रहा है। लो सज्जनों तो मित्रों तुसीं वेखदे होवोगे कि साडे ऑफिस दे बाहर किद्दां सफाइयां सफुइयां होईयां पईयां हैगीआं वा। ये वासा वाले देखो लगे हुए आ, नाल वार्डन वाले भी इत्थे खलोते आ, वो वेखो वार्डन वाले भी खड़े हैगे आ। सफाइयां इस तरह इत्थे हो रही इहदी वजह तो कि सीएम पंजाब इत्थे आंदा पिया वा ते उहदी वजह तो वैसे तो कदी इत्थे कोई सफाई सफुई होई नहीं सी, लेकिन अजकल तुसीं देखो कि किद्दां हर पूरा रोड इदां क्लीन किया पिया, साफ सुथरा किया पिया हैगा क्योंकि सीएम पंजाब इत्थे आंदे पे सारे लोग। ए देखो जी साडे असाइनमेंट वाला बंदा अपना बैग बूग चुक लिया, थैला थुला चुक लिया, इन्हें बैग दे विच तो भर के लेके जाना हुंदा, हुण इस टाइम खाली लेके जाना। तो बाकी तुसीं वेखो यार सीएम पंजाब अगर आंदा तो आपां वेखते गलबात करांगे, ना आया तो फिर आपां फिर अल्लाह दे आसरे फिर आपां वेखदे अज कित्थे जाने की करदे आ नाल। लो सज्जनों तो मित्रों गल इदां वा कि साडे ऑफिस के बाहर तुसीं देखिया होना कि बड़ियां सफाइयां सफुइयां कीतियां गईयां सीगियां क्योंकि सीएम पंजाब आंदा पिया सीगा, लेकिन ओहदी वजह तो फिर कैंसल हो गया, वो हुण चले गए इस्लामाबाद, वो नहीं आ सकिया। तो सफाइयां वैसे साडे ऑफिस के बाहर चंगियां हो गई हैगियां वा। तो बहरहाल हुण असीं चले हैगे अगे इवेंट ते आ भाई मेरे मत्थे लगा हुआ वा ते आ भाई साडा पायलट हैगा वा ते बाकी असीं चले इवेंट ते बाकी आपां तुहानूं उत्थे जाके मिलदे अज कित्थे चले हुण। जी ए देखते होगे कि तुसी देखो साइकिल मोटरसाइकिल लोग किस तरह के अगों नगांदे पे है, कोई इन्होंने अपनी जान का ख्याल नहीं है माड़ा जिहा भी यार। उधरों अगर ट्रेन आ जाए तो ना करे कोई हादसा भी हो सकता है, तुसी लोग बिल्कुल भी नहीं ख्याल रखते है अपनी जान का। फटाफट निकलन की 5 मिनट इंतजार नहीं कर रहा। देखो एक हुण साइकिल वाला फिर आ रहा, ए देखो ए साइकिल वाला, ए देखो बंदे नूं माड़ा जिहा भी नहीं ख्याल है कि ट्रेन आ जाएगी यार, कोई खड़े होने भी नहीं जगह इत्थे हैगी, लेकिन फिर भी लोग बेसबरे हो जाते, पता नहीं कित्थे जाना होंदा, घर जाके टीवी ला के इन्होंने बहना होंदा बस। लो सज्जनों तो बेली तुसीं वेखदे होगे कि ट्रेन आ रही है हुण ते ट्रेन दे आनी जो देखो भाई ने हरी झंडी दिखाती है और इधरों ट्रेन आ रही हैगी आ ते ए भाई हैगा जिहड़ा नाका इत्थे लगा के बैठा और क्योंकि इन्हें गेट गूट वगैरह खोलने होंदे आ ते आ ट्रेन आ गई है हुण, आ देखो ट्रेन आ गई है, हुण ट्रेन जा रही आ गई है। ट्रेन वेखते हो कि स्पीड से जाती पई हैगी आ ते क्योंकि इहदी वजह तो हुण लोगों ने जा रही ट्रेन ए लो जी ए ट्रेन जाती पई हैगी आ, ये जा रही है मेरे ख्याल लाहौर जा रही हैगी आ और उस तो बाद ट्रेन तो हुण लंघ जानी हैगी आ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਆ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵਾ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਪਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀਵਨ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੈਲਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਸੀਨਾ ਕੁੱਲ ਹੈਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਸੀਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਿਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿਰਵਾਨੀ ਓਲਡ ਕੂਫਿਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤ ਸੁਲਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਯਾਸੀਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਦ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯਾਸੀਨ ਲਿਖੀ ਯਾਸੀਨ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਬੜੇ ਕਲਰਫੁਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੂਝ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਯੌਮ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਦੁਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਿਟਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ या अल्लाह पाक सुसन बिलखसूस कायदे अवाम फ़ख्र एशिया मजाहत खत्म नबूवत जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर उन्होंने खराजे तहसीन पेश करने उन्होंने वास्ते मगफरत की दुआ करने अल्लाह पाक उन्होंने करवट जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमा या अल्लाह पाक भुट्टो खानदान के तमाम लोग मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरम मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद मोहतरम शाहनवाज भुट्टो शहीद भुट्टो खानदान के तमाम लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग तमाम वर्कर जो इस दुनिया से रहमत कर गए हैं अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਟਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਚੰਦ ਗਾੜੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਬਰਕ ਹੀ ਤਬਰਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਅਫਸਰਜ਼ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਨਐਲਈ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਬੁੱਢਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼